اس شخص نے میری عزت لوٹی ہے، میں کیا کروں؟ میں برباد ہو گئی، میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ میری بیوی رو رہی تھی اور میں اپنی بیوی کے لفظوں سے حیران تھا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ خوشی کے مارے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ یا تو خوشی میں پاگل ہو چکی ہے یا خوشی میں اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ میں نے اپنی بیوی امائرہ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسی فضول باتیں نہ کرو، بہت سالوں بعد ہماری زندگی میں خوشیاں آئی ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ امائرہ نے ترنت میرا ہاتھ پٹک دیا اور کہنے لگی میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، تم نے میری عزت لوٹی ہے اور تمہاری وجہ سے میں اس حالت میں ہوں۔ تم نے مجھے کس حق سے مجھے ہاتھ لگا رہے ہو؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ میری بیوی کے اس شور شرابے سے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اور میری بیوی ان کے ساتھ شامل ہو کر مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ اس نے ہر ایک کو یہی بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے اور اس کی وجہ سے میں آج اس حالت میں ہوں۔ کسی نے مجھے اپنی صفائی کا موقع نہیں دیا، ہر عورت مجھے طعنے دے رہی تھی اور میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی نے میرے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا، جب بھی کچھ بولنے کی کوشش کرتا کوئی مجھے بولنے نہیں دیتا۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو میری بات میں دلچسپی تھی۔ اسپتال کا کوریڈور ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا اور ہر کوئی مجھے ہی برا کہہ رہا تھا۔ میری بیوی کی بات پر سب نے اعتبار کر لیا کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ اتنے گہرے معاملے میں ایک عورت جھوٹ نہیں بول سکتی اور ہر ایک کی نظر میں ہی مجرم تھا۔ میں نے ابھی باپ بننے کی خوشی محسوس کی تھی، وہ کہیں غائب ہو گئی اور اب صرف اور صرف پریشانی ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور مجھے میری بیوی کے کہنے پر پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے یہی شکایت کی کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں نے اس سے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا اور پولیس والوں کو بتاؤ میں نے کچھ نہیں کیا، تم میری بیوی ہو۔ میں پولیس والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میں نے اس سے شادی کی ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہے تھے کیونکہ مجھ پر ریپ کا الزام لگایا گیا۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے پولیس والے اسپتال سے باہر لے گئے اور میری بیوی اسپتال کے اندر بیٹھی رہی۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس والوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ نہ جانے میری بیوی کو اچانک کیا ہو گیا تھا، مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے کبھی اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی تھی اور آج جس طرح اس نے مجھ پر الزام لگایا، لیکن میری بیوی نے ایسا کیوں کیا میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ پولیس والوں کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتا تھا لیکن پولیس والے کہہ رہے تھے ہم کیسے یقین کر لیں، اتنا گندا الزام لگانے والی آپ کی بیوی ہے، کوئی بھی بیوی کسی بھی صورت پر ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سچ میں آپ کی بیوی ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تو ضرور ہوگا جس سے آپ یہ بات ثابت کر سکیں۔ کم سے کم اپنا نکاح نامہ پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے اور آپ سچ۔ پولیس والوں کی بات سن کر مجھے چپ لگ گئی کیونکہ ہمارا کوئی نکاح نامہ نہیں تھی۔ پولیس والے نے مسکراتے ہوئے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہ میں بہت گھٹیا انسان ہوں جس نے ایک عورت کی عزت لوٹی ہے اور مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ میں اندھیری کوٹری میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کیا ہو رہا ہے۔ پل بھر میں ہی میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیوی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کہیں پر بھی گر جاتی تو کبھی اسے الٹیاں آنے لگتی، کھانا دیکھ کر دور بھاگتی اور اسی کی ایسی حالت کی وجہ سے آج میں اپنے دفتر سے چھٹی لے کر صبح اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر اسپتال پہنچا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے ذرا بھی کچھ ہوتا تو مجھے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا۔ آج بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن میں اسے خود زبردستی تیار کروا کر ڈاکٹر کے پاس لایا تھا کہ کم سے کم یہ تو جان سکوں سے ہوا کیا ہے۔
ہم دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں گئے۔ جب اس کا چیک اپ کر کے بتایا کہ وہ 19 سے ہے، یہ سن کر ہم دونوں کے چہرے پر بہت خوشی بکھر گئی، لیکن ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ کچھ اور بھی ٹیسٹ کرانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور امائرہ کو روک لیا گیا۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد میں باپ بننے والا تھا۔ میں باہر بیٹھا امائرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنی رپورٹ لے کر باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا، تمہیں اور ہمارے بچے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو اسے میری طرف دیکھا اور پھر میری بیوی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میری تم سے کیا دشمنی تھی؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ شروع تو مجھے لگا کہ شاید ہمارے رپورٹ میں کچھ غلط آیا ہے اور وہ اسی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، اور بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ لیکن وہ تو زور زور سے چلانے لگی، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، تم نے میری عزت لوٹی ہے اور اب یہاں بیٹھ کر میرے ہمدرد بن رہے ہو۔ میں دنیا کو بتاؤں گی تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ اس سے پہلے کہ میں امائرہ کی باتوں کو سمجھ پاتا، اس کی باتوں کا جواب دے پاتا، آس پاس کی عورتیں اکٹھی ہو گئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ ان سب کی نظروں میں تو میں بہت گھٹیا انسان بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئی تھیں اور اب اس کی اس حرکت سے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نہ صرف اپنی بھی زندگی برباد کر لی، وہ میرے بغیر تنہا نہیں رہ سکتی تھی، نہ ہی میرے آگے پیچھے کوئی تھا، نہ ہی اس کے آگے، ہم دونوں ہی تنہا تھے، ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے جیل میں ڈلوا کر وہ اکیلے گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میرا نام علی ہے اور میرا تعلق مڈل کلاس پریوار سے تھا۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے اور امائرہ نے اپنی پسند سے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم دونوں الگ الگ قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور اسی بات پر ہمارے گھر والوں کو اعتراض تھا۔ میں اور امائرہ ایک ساتھ اور ایک ہی کالج میں پڑھتے اور وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اسے عزت سے ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے خاندان میں رسم و رواج، جات پات کے بھید بھاؤ کی وجہ سے اسے سب کے سامنے اپنا نہیں سکا، لیکن اس کے بغیر رہنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور پھر میں نے وہی کیا جو میرے عمر کے لوگ جوش میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر سے اسے فرار کر لیا اور چند دوستوں کو اکٹھا کر کے شادی کر لی۔ اسی وجہ سے میرے پاس نہ ہی کوئی نکاح نامہ بنا تھا اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی۔ ہم دونوں کی کچی عمر کے تھے اور ہمیں لگا تھا کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اپنا شہر چھوڑ دیا تھا اور دوسرے شہر چلے آئے۔ دوسرے شہر آ کر میں نے نوکری اور ایک کرائے کا گھر لے لیا۔ ہمارا گھر بن رہا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ایک ہو چکے تھے۔ دن مہینوں میں اور مہینوں سالوں میں چلے گئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں بہت خوش تھے۔ بس ایک ہی چیز کی کمی تھی، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک بات تھی جس نے امائرہ کو اداس کر رکھا تھا۔ اسی کے کہنے پر میں نے اس کا چیک اپ کروایا، لیکن کہیں پر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، بس اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ میں نے یہی کہہ دیا کہ ہماری قسمت میں ہوگا تو ہماری اولاد ضرور مل جائے گی، لیکن کچھ دنوں سے طبیعت خراب رہنے لگی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ہمیں وہیں سے خوشخبری سننے کو ملی، لیکن اس کے بعد سب کچھ دیکھتے ہی بدل گیا۔ میں جیل پہنچ گیا اور اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گا، کیونکہ ان 2 سالوں سے میں نے نہ ہی اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا کیا اور نہ ہی یہاں پر کسی سے دوستی کی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں رشوت کے طور پر پولیس والوں کے ہاتھ رکھ دیتا۔ اب تو مجھے کسی مسیحا کا انتظار تھا جو آ کر میری ضمانت کرواتا اور اس کے بعد میں کسی بھی طرح پولیس کو اپنی بے گناہی ثابت کرتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امائرہ کے دماغ پر سوار بھوت اتر جاتا اور وہ خدا کر کیس واپس لے لیتی اور میں آزاد ہو جاتا، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہاں تک اسی نے پہنچایا، پتہ نہیں میں کیا
चाहती थी और किसके कहने पर ये सब कर रही थी। मेरे बगैर वह अनजान शहर में तन्हा कैसे गुजारा करने वाली थी, ये सोच कर कि मैं परेशान हो रहा था, क्योंकि इतना हो जाने के बाद भी मैं उससे मोहब्बत करता था। मैं सुबह के वक्त आया और शाम हो चुकी थी, लेकिन ना ही अमायरा मुझसे मिलने के लिए आई और ना ही मुझे उसका कुछ अता पता था। मैं उसी की फ़िक्र में घुल रहा था और साथ ही साथ पुलिस वालों से इल्तिजा कर रहा था कि वे मुझे छोड़ दे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले तो मुझ पर ज़्यादती का केस बना चुके थे। वे मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही रात का अंधेरा फैला तो जेल के खौफनाक माहौल से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने आज तक कभी किसी पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगाया और आज मैं जेल की सलाखों के पीछे आ चुका था। उस सलाखों के पीछे मेरी पहली रात किसी दोज़ख से कम नहीं गुजरी। मुझे अमायरा की फ़िक्र बहुत हो रही थी। वे मासूम और भोली भाली थी और अब तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने जो कुछ भी किया वह क्यों किया है, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि इसके पीछे कोई न कोई वजह थी, वरना मेरी बीवी जो मेरे लिए जान दे सकती थी, मुझ पर इतना बड़ा इतना गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी। मुझे हवालात आए हुए एक हफ़्ता होने वाला था और एक हफ़्ते में अमायरा ने पलट कर मेरी खबर नहीं ली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं यहाँ एक ऐसे जुर्म में अंदर था जो मैंने किया ही नहीं था। मैं दिन रात खुदा से दुआ मांगता कि मैं किसी भी तरह इस जेल से रिहा हो जाऊं और मैं अमायरा के पास जाकर पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया। और फिर वह दिन आ गया जब मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। मुझे बताया गया कि मुझसे मिलने के लिए कोई आया है और मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे में बुलाया गया। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझसे मिलने आई है, शायद उसे मुझ पर रहम आ गया है, उसके सर पर सवार भूत उतर चुका है। लेकिन वहाँ जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर अमायरा नहीं बल्कि वह डॉक्टर आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने तुम्हारी ज़मानत करवा दी है, चलो अब तुम आज़ाद हो। मैंने हैरानी से डॉक्टर साहिबा से पूछा, आपने मेरी ज़मानत क्यों कराई है और मेरी बीवी कहाँ है? लेकिन उस डॉक्टर ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे इशारा किया कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, बाद में बात करते हैं। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि जाने की कोशिश बिल्कुल ना करूं, क्योंकि फ़िलहाल मैं ज़मानत पर रिहा हुआ हूं। डॉक्टर साहिबा ने अपनी ज़मानत पर रिहा करा दिया, वरना शायद आज भी मैं जेल की सलाखों के पीछे ही रहता। मैंने पुलिस वालों को यकीन दिलाया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और डॉक्टर साहिबा के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया और मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने पूछा कि मेरी बीवी कहाँ पर है, इतना बड़ा एहसान क्यों किया है? तो डॉक्टर साहिबा ने मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हारी बीवी बहुत ही भोली भाली है, उसने जो कुछ भी किया वह बहुत मजबूरी में किया है। तुम अपनी बीवी से नाराज़ न होना, वे तो खुद हालात के आगे मजबूर थी। अगर वे इतना बड़ा झूठ न कहती और तुम पर इतना गलदा इल्ज़ाम न लगाती तो तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहा कि मेरी जान को भला क्या खतरा हो सकता है? वह मुस्कुरा कर कहने लगी, ये तो तुम अपनी बीवी से मिलकर पूछना। यह कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जिस रास्ते पर गाड़ी चल रही थी वह रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता। मैंने पूछा कि आप कहाँ लेकर जा रही हैं? तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे पुराने वाले घर में नहीं रहती, बल्कि मालिक ने उसे वहाँ से निकाल दिया, इसलिए वह दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरी बीवी ना जाने कैसे हालात देखने पड़ रहे थे और ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसके सर पर जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं जल्द से जल्द उससे मिलकर सब कुछ जानना चाहता था। अगर कोई आदमी होता तो इस हालात में अपनी बीवी की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता, लेकिन उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी। मेरे साथ बिल्कुल गलत नहीं किया, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। डॉक्टर साहिबा ने मुझे एक छोटे से घर के बाहर उतार दिया और डॉक्टर साहिबा ने कहा, ये रहा तुम्हारा घर, अपने घर जाओ, अपने सवालों के जवाब हासिल कर लो। मैं बेताबी से घर के अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सांस लेना भूल गया।
कमरे के अंदर अमायरा तो मौजूद नहीं थी, बल्कि जो मौजूद था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ सवाल करता, मेरे सामने खड़े मेरे बड़े भाई और मेरे बाबा जान मुझे देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में जो चुभन थी, मैं उसे अच्छी तरह महसूस कर सकता था। मेरे बाबा जान कहने लगे, देख लो, ये ज़मीन इतनी बड़ी नहीं कि तुम अपने बाप से छुपकर गैर बिरादरी लड़की के साथ आशिया कर सको। तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बाबा जान की आंखों में धूल झोंक कर शहर छोड़कर खुद को बचा लोगे? ये तुम भूल गए थे कि हमारे कबीले की कुछ रीति रिवाज हैं। तुम इन रीति रिवाज को छोड़ नहीं सकते। मैंने पहले भी तुम्हें ये बात अच्छे से बताई थी और आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे ख़ानदान में गैर बिरादरी से बाहर शादी का कोई रिवाज नहीं है। मैंने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी फूफी की बेटी से तय कर दिया था। मैं इस रिश्ते को किसी भी तरह नहीं तोड़ सकता और बहुत खून खराबा होगा, आपस में फसाद हो जाएगा। तुम एक लड़की के लिए अपने ख़ानदान को बर्बाद नहीं कर सकते हो। बाबा जान की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये जान गया कि जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे पापा का करा धरा है। मैंने हकलाते हुए कहा, अमायरा कहाँ पर है? आपने उसके साथ क्या किया है? वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और आपने उस पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, उसे मुझसे दूर कर दिया। वे बेचारी न जाने किस हालत में होगी। मेरी बात सुनकर बाबा जान गुस्से में आ गए और कहने लगे, 2 साल से तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा और 8 दिन की आई हुई बीवी की मोहब्बत में तुम्हें इतना तड़पा दिया है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पीछे हमने ख़ानदान को किस तरह संभाला है? हमने सबको यही बताया है कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गए हो। किसी को नहीं मालूम कि तुम एक गैर बिरादरी की लड़की के साथ भाग चुके हो और शादी कर ली। मैंने फिर बाबा जान से यही पूछा, मायरा कहाँ पर है? और फिर बाबा जान ने कहा, हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके घर भिजवा दिया है। अब तो हमारे साथ हमारे घर चलो, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी। बाबा जान की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरी बीवी को भी इसी तरह धमकाया था? तो बाबा जान कहने लगे, अरे नहीं, वे तो बहुत भोली भाली थी, उसे तो धमकाने की ज़रूरत नहीं थी। वह तो अस्पताल में सिर्फ मेरा चेहरा देखकर खौफ खा गई और फिर जो कुछ मैंने कहा उसने वही किया। देखो, उसे तुमने कितनी मोहब्बत थी कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अब तुम भी सच्ची मोहब्बत का सबूत दो और उसके खातिर हमारे साथ चलो और अपनी फुप्पो की बेटी के साथ शादी कर लो। मैंने बाबा जान से एक दफ़ा फिर कहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं कैसे अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ सकता हूँ। बाबा जान कहने लगे कि उस लड़की की हमारे ख़ानदान में कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही उसकी कोख में जन्म लेने वाले बच्चे को हम अपना नाम दे सकते हैं, इसलिए तुम उसे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूल जाओ। बाबा जान के अंदाज़ बता रहे थे कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे वाकई अमायरा और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझे हवालात के पीछे डलवाया, वे अपनी जीत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरे 2 साल तक वे मुझे ढूंढते रहे और फिर आखिर उन्होंने मुझे ढूंढ ही निकाला। मैं बाबा जान के साथ अपने घर चल पड़ा। मेरी माँ मुझे देखकर खुशी से पागल हो गई और कुछ ही दिनों में मेरी धूमधाम से शादी करवा दी गई। अमायरा और अपने बच्चे की ज़िंदगी की खातिर मैंने कड़वा घूंट पी लिया, लेकिन मेरे लिए हर दिन मौत की तरह था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अमायरा की मोहब्बत थी और अपने होने वाले बच्चे की। उसके माँ बाप ने जाने उसके साथ क्या सलूक किया था। मेरे बाबा जान की मुझ पर बहुत कड़ी निगाह थी। मैं अपनी मर्ज़ी के बिना कहीं आ जा नहीं सकता था। मैं फुफ्फो की बेटी को कोई खुशी नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे दिल में तो अमायरा की मोहब्बत बसती थी। हम दोनों मुर्दा रिश्ते को जोड़ने पर मजबूर थे। बाबा जान ने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए। ये देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि अमायरा की तरफ से तलाक के कागजात भी भिजवा दिए गए। पापा के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट थी। आज रस्म व रिवाज फिर से जीत गए और मेरी और अमायरा की सच्ची मोहब्बत हार गई।
इस बात को 2 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन मैं एक पल के लिए भी अमायरा को नहीं भूला हूँ। वही मेरी हर सांस में बसती है और हम दोनों के दिल में एक दूसरे के दिल के लिए भी धड़कते हैं। मैं हर पल यही सोचता हूँ कि मेरा बच्चा ना जाने कैसा होगा, वह बेटा होगा या बेटी। अमायरा ने उसे कैसे पाला होगा, उसके घर वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया होगा, मुझे कुछ भी तो खबर नहीं थी। कई दफ़ा मैंने उसका हाल जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि उसके घर वाले उसके साथ ये शहर छोड़कर चले गए। आप लोग बताइए, मेरी और अमायरा की क्या गलती थी? क्या मोहब्बत की शादी करना इतना बड़ा जुर्म था कि हम दोनों को इस भयानक सज़ा दी गई? क्या ख़ानदान से बाहर शादी करना हमारे दीन में मना है? अगर नहीं तो क्यों हम इस पुराने रस्मों रिवाज़ों में जकड़े हुए हैं कि जिसकी वजह से कई लड़कियां अपने घर की दहलीज पर ही बूढ़ी हो गई हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।